I remember the Bible says that in the last day that this Antichrist would deceive the whole world. Amen. There would only be a small number whose names were put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, బైబిల్ చెప్తుంది, కడవరి దినమున ఈ అంత్యక్రీస్తు ప్రపంచం మొత్తాన్ని మోసము చేయును అని. జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపు ఎవరి పేరులైతే గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవగ్రంథమందు పెట్టబడి ఉందురో ఆ స్వల్ప సంఖ్య గలవారు ఉందురు. And when that true vindication of the revealed truth of God's Word strikes that heart, you'll strike the water and out there with the Holy Ghost as hard as you can, and you can't stop Him from doing it. Because a new life worked for it. మరియు దేవుని వాక్యం యొక్క బయలుపరచబడిన సత్యం యొక్క నిజ బయల్పాటు ఆ హృదయాన్ని తాకగానే అక్కడున్న పరిశుద్ధాత్మతో ఎంతగానో తాకాలో అంతగా అతడు వీటిని తాకును. అది చేయుటను నీవు నిలుపు చేయలేవు. ఎందుకు క్రొత్త జీవము పనిచేయును? I was talking to a person not long ago who was trying to discuss with me and saying, aren't you ashamed to say that God created heavens and earth in 3 days, or in 6 days? That's what the Bible said. కొంచెం కాలం క్రితం ఒక వ్యక్తి నాతో మాట్లాడుతూ అన్నాడు, నాతో వాదిస్తూ అన్నాడు, దేవుడు 3 దినాలలో లేక 6 దినాలలో భూమి ఆకాశములను సృజించాడని చెప్పుటకు నీవు సిగ్గుపడవా అని అన్నాడు. నేనన్నాను, అది బైబిల్ చెప్తుంది అని. So, well, we got evidence and can prove that the world is millions of years old. I said, I didn't have anything to do with it. In Genesis 1:1, it said, in the beginning, God created heavens and earth, period. అన్నాడు. సరే, మా ఇద్దరు రుజువున్నది, లక్షల సంవత్సరాలని రుజువు చేయగలం. నేనన్నాను, దాంతో ఇటువంటి సంబంధం లేదు. ఆదికాండం 1:1 ఇలాగూ చెప్పబడినది, ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను. కాలపరమతి అంతే. చూశారా? Now the world was out formed and void, and I said, I believe every seed was laying right there from some other civilization or something. And as soon as the water lifted off and the light struck it, up come the trees and everything. భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను. మరియు నేను చెప్పాను, ప్రతి ఒక్క విత్తనము వేరొక నాగరికత నుండి లేదా ఏదో ఒక దానిలో నుండి పెట్టబడి ఉన్నదని నేను నమ్ముతున్నాను. మరియు నీరు దాని నుండి తొలగి వెలుగు దానిని తాకగానే చెట్లు ఇతరమైనవి పైకి వచ్చినవి. The same thing with the human being is a type. When all the mist is moved away and the revealed truth to that real seed laying there still germatized, and the light of the gospel can strike it by true vindication of the word, it'll live. It's got life in it. Outside of that, it can't live. It has got no life in it. మరియు మానవునిలో అంతే పోలిక. మంచు అంతా పోయినప్పుడు, అక్కడున్న నిజమైన విత్తనమునకు సత్యము బయలుపడినప్పుడు, అది ఇంకా మొలకెత్తుతున్నప్పుడు, నిజమైన వాక్య ప్రత్యక్షత ద్వారా అది జీవిస్తుంది. దానిలో జీవము పొందుకుంది. అది నమ్మును. దానికి బయట అది బ్రతకదు. దానిలో ఎలాంటి జీవము లేదు. Them names were put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world will come forth just as certain as anything. That's why Jesus sits right there and waits when his mediatorial work until that last seed. And he'll know exactly when it strikes. భూమికి పునాదులు వేయబడక మునిపి ఎవరి పేరులైతే గొర్రెపిల్ల జీవగంధమందు పెట్టబడి ఉండెనో వారు నిశ్చయంగా బయటికి వస్తారు. మరియు ఆ కారణము చేత యేసు అక్కడ కూర్చుండి ఆఖరి విత్తనం వరకు మధ్యత్వపు పని చేయుచున్నాడు. అది ఎప్పుడు తాకునో ఖచ్చితంగా ఆయనకు తెలుసు. Dr. Lee Vail, I guess he's still in the meeting somewhere. I haven't seen him for days. I don't believe I've seen him. He is here. Well, the other day he sent me this about what Irenaeus said. I picked Irenaeus a long ways to be the angel of the age that he would. డాక్టర్ లీవైల్ వల్లే అతడెక్కడ కూటములో ఉన్నాడని అనుకుంటా. కొన్ని దినాల నుండి నేను అతన్ని చూడలేదు. నేను అతన్ని చూశానని అనుకోవట్లేదు. అతడు అక్కడే ఉన్నాడు. సరే,
ఇరేనియస్ ఏమి చెప్పినది అందును గూర్చి అతడు గత దినము ఈ కాగితం పంపాడు. సరే, నేను ఇరేనియస్ను తీసుకుని పలు విధములుగా చూచి ఆ కాలపు దూతగా గుర్తించాను. That he said when that last member of the body has come in this last age, should be the thing would be revealed at that time. And here it is. It's exactly right. We're in the day. అయితే అతడు చెప్పాడు, ఈ చివరి కాలంలో శరీరంలోని ఆఖరి అవయవము లోపలికి వచ్చినప్పుడు తప్పక ఆ సమయానికి విషయము బయలుపరచబడుతుంది. మరియు అది ఇక్కడున్నది. అది ఖచ్చితంగా వాస్తవం. చూశారా, మనము ఆ దినములో ఉన్నాము. All right. Then Pentecostal had beyond joy. They was really stimulating. I think it does anyone. మంచిది. తర్వాత పెంతెకోస్తు వారు ఆనంద అవధులు దాటారు. వారు నిజంగా ఉత్తేజపూరితులయ్యారు. అది ఎవరినైనా చేయునని నేను తలంచుచున్నాను. Let's just take just a moment. Let's think about David. He got all stimulated too. He said, "My cup's running over." He really had a great event in his life. ఒక క్షణం మనం అది తీసుకుందాము. దావీదుని గురించి ఆలోచించేద్దాం. అతడు కూడా ఉత్తేజపూరితుడయ్యాడు. అతడు చెప్పాడు, నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది. నేను అనుకుంటాను అతడు వాస్తవముగా అతని బ్రతుకులో ఘనమైన సంఘటన కలిగి ఉన్నాడు. What caused him to do that? When he was in the Spirit, for he was a prophet. We know he was. The Bible said so. Prophet David. ఏంటి అతనిది చేయటానికి హేతువేంటి? అతడు ఆత్మలో ఉన్నప్పుడు, ఏలైనగా అతడు ఒక ప్రవక్త అతడని మనకు తెలుసు. అలాగని బైబిల్ చెప్తుంది. ప్రవక్త దావీదు. Now, for he was a prophet, and he was in the Spirit, and he seen the resurrection. If you'd like to read it, it's in Psalm 16, 8 to 11. He said, "Moreover, my flesh was made glad. I'll rest in hope, because you'll not leave my soul in hell, neither will you suffer your Holy One to see corruption." ఇప్పుడు అతడు ప్రవక్త, మరియు అతడు ఆత్మపూర్ణుడై ఉన్నాడు, మరియు అతడు పునరుద్ధానమును చూశాడు. మీరు అది చదవాలనుకుంటే అది కీర్తనలు 16:8-11. అతడు చెప్పాడు, నా యొక్క శరీరము కూడా ఆనందంగా ఉన్నది. నేను నిరీక్షణతో నున్నాను. ఏలైనగా నీవు నా ఆత్మను పాతాళంలో విడివవు, నీ పరిశుద్ధిని కుళ్ళుపట్టనియ్యవు. I'll tell you, his cup got to running over, because he's seen, no matter what it was, he's seen the resurrection, and he was really, and his cup run over. నేను మీకు చెప్తున్నాను, అతని గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది. ఎందుకనగా అతడు దానిని చూశాడు. ఏమైనను పర్వాలేదు. అతడు పునరుద్ధానాన్ని చూశాడు, మరియు అతని గిన్నె నిండి పొల్లిపోయినది. Again, David had another cup running over in 2 Samuel. Bitch, got your pencils out. 2 Samuel 6:14. There'd been a dry spell. ఇంకా దావీదుకు మరి ఒక గిన్నె నిండి పొల్లిపోయినది. 2 సమూయేలులో, మీరు మీ పెన్సిళ్లు బయట పెట్టుకోండి. 2 సమూయేలు 6:14. అక్కడ ఒక గడ్డు పరిస్థితిగా ఉన్నది. They took the ark. The enemy had come in and got the ark of the Lord, and they took it down and set it up before Dagon, and Dagon fell on his face. వారు మందసాన్ని తీసుకున్నారు. శత్రువులు లోనికి వచ్చి ప్రభు యొక్క మందసమును తీసుకుని దాగోను ముందు పెట్టాడు. దాగోను బోర్లపడినది. Took to another city, and plagues broke out. That's the hottest thing they ever had on their hands down there, and they couldn't get rid of it because it's out of its place. మరియు వేరొక పట్టణమునకు తీసుకుని పోయారు. అక్కడ తెగుళ్లు పుట్టుకొచ్చినవి. అది వారి చేతుల్లో నిప్పు పట్టుకున్నట్లుగా ఉన్నది, మరియు దాని నుండి వారు తప్పించుకోలేకపోయారు. ఎందుకనగా అది వేరే స్థానంలో పెట్టబడినది. Now, when they put it on the ox cart and started back, and when David saw the ark coming, you know what he did? He got so full, his cup got running over, the stimulation. ఇప్పుడు వారు దానిని ఎద్దుల బండి మీద పెట్టి వెనుక పంపారు. మరియు మందసం వచ్చుట దావీదు చూచినప్పుడు
అతడు ఏం చేశాడో తెలుసా? అతడు ఎంతో ఉత్తేజపూరితుడై అతని గిన్నె నిధులు పొరిలినది. ఉత్తేజం. When he seen the word being revealed back into Israel again, he danced in the Spirit all around like that. Yeah, his cup got to running over, you see. Why? He saw the word returning. ఇశ్రాయేలులోనికి తిరిగి వాక్యము బయలుపరచబడుట అతడు చూడగానే చుట్టూ 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 ఆ విధంగా చుట్టూ తిరిగి ఆత్మలో నాట్యమాడాడు. అతని గిన్నె నిండి పొల్లినది. అవునా? ఎందుకని? వాక్యము మరలి వచ్చుట అతడు చూశాడు. I think that would make anybody get a little stimulated when they see after all these years, and then the true word by the promise that it would be being brought forth and vindicated. What a time, what a time. మరియు నేను అనుకుంటాను, ఈ అనేక సంవత్సరాల తర్వాత వాగ్దానం ద్వారా నిజమైన వాక్యం తిరిగి వచ్చుట వారు చూచినప్పుడు, అది బయలుపరచబడి నిరూపించబడట చూచినప్పుడు, అది ఎవరైనాను ఉత్తేజపరచును. ఎటువంటి సమయం, ఎటువంటి సమయం. Now, let's read. I get all talking. I won't get to this, and I have you all here till 10:30. I let you out early last night, so I ought to keep you a good long time tonight. No, I was just teasing you. See, we just want, just as the Lord will lead. ఇప్పుడు మనము చదువుదాము. నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను, దీనికి రాలేను. మరి మిమ్మల్ని 10:30 వరకు ఉంచుతాను. గత రాత్రి మిమ్మల్ని పెందలకడ పంపాను కనుక ఈ రాత్రి మిమ్మల్ని ఎక్కువసేపు ఉంచవలసి ఉన్నది. అవును, అవును కాదు, నేను ఎగతాళిగా చెప్పాను. అవునా? నేను ప్రభువు మనలను నడిపించినట్లయితే మనం ఉందాము. Now, and when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, "Come see." ఇప్పుడు మరియు ఆయన 4వ ముద్రను విప్పినప్పుడు రమ్ము అని 4వ జీవి చెప్పుట వింటిని. Now, when the Lamb had opened the fourth seal, let's stop there now. The fourth seal. Now, who opened it? The Lamb. Was anybody else worthy? No one else could do it. No. The Lamb opened the fourth seal. ఇప్పుడు గొర్రె పిల్ల 4వ ముద్రను విప్పినప్పుడు, ఇప్పుడు అక్కడ నిలుపు చేద్దాము. ఇప్పుడు 4వ ముద్ర ఎవరది విప్పారు? గొర్రె పిల్ల. ఎవరైనా యోగ్యులైన వారు ఉన్నారా? దానిని ఎవరూ చేయలేరు. లేదు. గొర్రె పిల్ల 4వ ముద్రను విప్పెను. And the fourth beast, the living creature, like an eagle, said to John, "Come see what the fourth mystery of the plan of redemption has been hid in this book, because the Lamb is opening it." మరియు 4వ జీవి పక్షరాజు వలె ఉండెను. యోహానుతో చెప్పెను, ఈ గ్రంథములో మరుగయున్న విమోచన ప్రణాళిక యొక్క 4వ మర్మము ఏమై ఉన్నది? వచ్చి చూడుమని చెప్పెను. ఎందుకనగా గొర్రె పిల్ల దానిని తెరచుచున్నది. In other words, that's what he was saying. There's a fourth mystery here. I've showed you in symbol. Now, John, I don't know whether you understood or not, but he wrote down what he saw. But it was a mystery. So he wrote what he saw. మరో మాటలో దాన్నే అతడు చెప్పాడు. ఇక్కడ ఒక 4వ మర్మం ఉన్నది. దానిని నేను సూచనగా చూపాను. ఇప్పుడు యోహాను, దానిని నీవు అర్థం చేసుకున్నావో లేదో నాకు తెలియదు. అయితే అతడు చూచినది అతడు వ్రాశాడు. అయితే అది మర్మము. కాబట్టి అతడేమి చూశాడో అతడు వ్రాశాడు. The Lamb was breaking the seals, and God still wasn't going to reveal it. It was left for the last days. See? Now we had symbols, and we probed at it and done very good sometimes, see? But we know it's moved right on. గొర్రె పిల్ల ముద్రలను తెరచుచునేను. దానిని దేవుడు ఇంకా బయలుపరచలేదు. అది కడవరి దినములకు వదిలిపెట్టబడినది. చూశారా? ఇప్పుడు మనకు సూచనలున్నవి. వాటిని మనము పరిశోధించి ఉన్నాం. చాలా మంచిగా చూశాము. అవునా? అయితే అది ముందుకు కదిలిపోవచ్చున్నదని మనం ఎరుగుతాము. But now in the last days, we can look back and see where it has been.
And that is supposed to be done that at the end of the church age, just before the rapture. అయితే ఇప్పుడు కడవరి దినాలలో మనం వెనుకకు తిరిగి అది ఎక్కడుందో చూద్దాం. ఎత్తబడుటకు కొంచెం ముందుగా సంఘకాలం యొక్క ముగింపులో అది జరగవలసిన్నది. How anyone can get the church going through the tribulation, I don't know. But what's it got to go through the tribulation for when it hasn't got a sin? I don't mean the church. The church will go through the tribulation, but I'm talking about the bride. సంఘము శ్రమల గుండా వెళ్ళునని ఎవరైనా ఎట్లు చెప్పగలరు నాకు తెలియదు. అయితే శ్రమల గుండా దేనికై పోవలసిన్నది? దానిలో పాపం లేనప్పుడు నా అర్థం సంఘమని నా అర్థం కాదు. సంఘము శ్రమల గుండా వెళ్తుంది. అయితే నేను పెళ్లి కుమార్తెను గురించి మాట్లాడుతున్నాను. The bride, no, it hasn't got a sin against it at all. It's done been bleached out. There's not even a smell of it. There's nothing left. They're perfect before God. So what's in tribulation to purify them? But the others do. The church does go through the tribulation, but not the bride. పెళ్లి కుమార్తెలో దానికి వ్యతిరేకంగా పాపము లేదు. అది బ్లీచ్లో తుడిచివేయబడింది. మరియు చివరకు అక్కడ దాని యొక్క వాసన కూడా లేదు. ఏదీ మిగిల్చబడలేదు. దేవుని ఎదుట వారు పరిపూర్ణులు. కాబట్టి వారు శుద్ధపరచబడుటకు శ్రమలెందుకు? అయితే ఇతరులకు కావలేను. సంఘము శ్రమల గుండా వెళ్ళును. అయితే పెళ్లి కుమార్తె కాదు. Now, we just took it in all kind of symbols now, like the church, Noah, the carried over type, went on out into sin, see. Now, they did go over, but Enoch went first. That was the type of the saints that would go in before the tribulation period. ఇప్పుడు మనము దానిని అన్ని రకాలైన సూచనలో తీసుకున్నాము. సంఘం వలె నోహువు సంఘం వలె ఒక పోలికగా కొనిపోబడి పాపములోనికి వెళ్ళిపోయాడు. చూశారా? వెళ్ళిపోయారు. అయితే హానోకు మొదట వెళ్ళాడు. అది శ్రమ కాలమునకు ముందు పరిశుద్ధులు లోపలకు వెలుదురు అనుదానికి పోలిక. Now we find out this lamb opened the seal. Now the first beast we find, if you notice, the first beast we find was the first beast was a lion, a living creature. Found that in the book of the church ages. ఇప్పుడు ఈ గొర్రెపిల్ల ముద్రను విప్పుట మనము కనుగొనుచున్నాము. ఇప్పుడు మొదటి జీవిని మనము చూస్తున్నాం. మీరు గమనిస్తే మొదటి జీవి సింహము సంఘకాలపు పుస్తకంలో చూశాము. And then the second beast, I believe, was the face of an ox or a calf. And the third beast was the face of a man. But the fourth beast was the face of an eagle. మరియు తర్వాత రెండవ జీవి ఎద్దు ముఖము కలది, లేక దూడ అనుకుంటాను. మరియు మూడవ జీవి మనుష్య ముఖము కలది. అయితే నాలుగవ జీవి పక్షరాజు ముఖము కలది. Now that's exactly the way we got them, routining just exactly like that, and that's exactly the way they're even placed in the book here. ఇప్పుడు ఆ విధంగా మనము కలిగి ఉన్నాము. అవి అట్లే ఆ విధంగా తిరుగుచుండెను. అవి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ గ్రంథములో అమర్చబడి ఉన్నవి. And then there's a great teacher at one time in Florida teaching, saying that the whole the book of Acts was just merely a scaffold work for the church. The church was found in the four Gospels. మరియు ఒకప్పుడు ఫ్లారిడాలో ఉన్న ఒక గొప్ప బోధకుడు బోధిస్తూ అన్నాడు, అపోస్తుల కార్యముల పుస్తకము కేవలము సంఘానికి ఒక వేదిక పని అని అన్నాడు. సంఘము 4 సువార్తల్లో కనుగొనబడి ఉన్నది. And we find vice versa from that it's the 4 Gospels that guards the book of Acts. It's from those 4 Gospels that the book of Acts is written. The acts of the Holy Spirit in the apostles. మరియు దానికి తలక్రిందులుగా మనం చూస్తున్నాం. అది 4 సువార్తలు అపోస్తుల కార్యముల పుస్తకమును కాచుచున్నవి. ఆ 4 సువార్తల నుండి అపోస్తుల కార్యములు వ్రాయబడెను. అపోస్తుల్లో పరిశుద్ధాత్మ కార్యములు. And we find over the book that them guards are sitting there watching, east, north, west, and south,
Remember how we drawed it out here and how beautifully and perfectly everything hit just to its spot? మరియు గ్రంథములో అక్కడ చూస్తున్నాము, అక్కడ కాపలాదారులు అక్కడ కూర్చుని గమనిస్తున్నారు. తూర్పు, ఉత్తరము, పశ్చిమము, దక్షిణము, ఇక్కడ దానిని మనం ఎట్లు గీచామో జ్ఞప్తున్నదా? ఎంత చక్కగా పరిపూర్ణంగా ప్రతిదీ దాని స్థానాన్ని తాకినదో చూశారా? Now, I want you to notice. Say, come and see. John, I want you to notice again, before this, now this here is the last of the writers to reveal the working of the Antichrist. ఇప్పుడు మీరు గమనించగలుగుతాను, వచ్చి చూడుము అని చెప్పబడినది. యోహాను, దీనికి ముందు ఇప్పుడు మీరు దీనిని మరలా గమనించగలుగుతాను. ఇప్పుడు అంత్యక్రీస్తు పనిని బయలుపరచుటకు ఇక్కడ అది ఆఖర స్వారీ చేయువాడు. Tomorrow night strikes, the souls are the altar, the next night the judgments. Next night the going away of the end of the age, end of time of all things. See? When she's taken up, therefore, right in that seventh seal there pours out vials and everything else poured out. What they are, I don't know. రేపు రాత్రికి బలిపీఠం కింద ఉన్న ఆత్మలు తాకుదాము. తర్వాత రాత్రి తీర్పులు, తర్వాత రాత్రి కాలం యొక్క ముగింపు, అన్నిటికీ ముగింపు కొనిపోబడుట. ఆమె ఎత్తబడినప్పుడు, కాబట్టి అక్కడే 7వ ముద్రలో అక్కడ పాత్రలు కృమ్మరించబడును, ప్రతిదీ కృమ్మరించబడును. అదేమిటో నాకు తెలియదు. Notice, but now on this here we find that this fellow here is an eagle. This man that, or this living creature that's poured forth here now. Or in other words, there's 4 different ages of it. There was an age of the lion, and we find out this being the 4th age. గమనించు, అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈ వ్యక్తి ఒక పక్షిరాజు అని గుర్తెరుగుచున్నాము. ఈ మనిషి లేక ఈ జీవి, ఇక్కడ కృమ్మరించిన ఈ జీవి, లేక మరో మాటలో దానికి 4 వ్యత్యాసమైన కాలాలున్నవి. అక్కడ సింహం యొక్క కాలమున్నది, మరియు ఇది 4వ కాలమని మనం చూస్తున్నాం. And he said, come and see the 4th mystery of the book of redemption that's been hidden in this book. Come see. And John went to see, and he saw a pale horse. And again the same rider upon this pale horse. మరియు అతడు చెప్పాడు, ఈ గ్రంథమందు మరుగయున్న విమోచన గ్రంథం యొక్క 4వ మర్మమును వచ్చి చూడు, వచ్చి చూడు. యోహాను చూచుటకు వెళ్ళాడు. అతడు పాండురవర్ణ గుర్రాన్ని చూశాడు. తిరిగి ఈ పాండురవర్ణ గుర్రం మీద స్వారీ చేయవాడు ఒకే వ్యక్తి. Now he has a name called Death. Now notice, none of the other rider, none of the other horses, or no time that this rider ever rode, they didn't have, that man had no name. But now he is called Death. It's not mentioned. He's revealed now what he is death. మరణమను పేరు అతనికి ఉన్నది. ఇప్పుడు గమనించుడి, ఇంతకు ముందు గుర్రములపై స్వారీ చేసినప్పుడు ఆ గుర్రములకు గాని వ్యక్తికి గాని వారికి ఏ పేరు లేదు. అయితే ఇప్పుడు అతడు మరణమని పిలువబడుచున్నాడు. అది నిర్ణయింపబడలేదు. చూశారా? ఇప్పుడు అతడు బయలుపరచబడ్డాడు. అతడు ఏమై ఉన్నాడంటే మరణము. Well, how we could linger on that for a sermon and make it real plain. But anything that's anti, that's against the real, has to be death, because there's only 2 subjects, that's life and death. సరే, మనము ఎంత సమయమైనా దాన్ని గూర్చి ప్రసంగించి దాన్ని వివరించవచ్చును. అయితే ఏదైనను అది వ్యతిరేకమైతే, అనగా నిజమైన దానికి వ్యతిరేకమైతే, అది మరణముగా ఉండవలేను. ఎందుకనగా 2 అంశాలు మాత్రమే ఉన్నవి, అవి జీవము మరియు మరణము. And that proves that the Holy Spirit's revelation of this in this day is exactly the truth, the anti. He's death.
because the Word, as we'll see later here, is life. Amen. And this man is called death. Now, it was not mentioned of the other times of this writer, but since now it is mentioned that he's called death. మరియు ఈ దినాన దీనిని గూర్చి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బయలుపాటు ఇది ఖచ్చితంగా సత్యమని నిరూపించుచున్నది. దీనికి వ్యతిరేక్తము అతడు మరణము. మనము తర్వాత చూడగా అది వాక్యము జీవమయున్నది. చూశారా, ఈ మనుషుడు మరణముగా పిలువబడుచున్నాడు. ఈ స్వారీ చేయువాణ్ణి గూర్చి మిగతా కాలంలో నిర్వచింపబడలేదు. అయితే ఇప్పుడు అతడు మరణమని నిర్వచింపబడుచున్నాడు. But under the revelation of the line, now watch. I want to read this close so I be sure. I wrote down some place stand here. Not under the revelation of the lion's age or of the first age, the early age, this wasn't revealed. అయితే సింహం యొక్క ప్రత్యక్షతలో ఇప్పుడు గమనించుడి. ఇప్పుడు దీన్ని నేను దగ్గరగా చదవగోరుతాను. నేను ఖచ్చితమని అనుకున్నట్లుగా నేను దీన్ని వ్రాసుకుని గుర్తించుకుని నిలబడి ఉన్నాను. సింహము యొక్క బయల్పాటు కాలంలో కానీ లేక మొదటి కాలంలో కానీ ఆరంభ కాలంలో కానీ ఇది బయలుపరచబడలేదు. The next age was the age of the ox, which is the dark age, the middle age. It wasn't revealed as what it was. తర్వాత కాలము ఎద్దు కాలము, అనగా అంధకాలము, మధ్యకాలము. అది ఏమై ఉన్నది? అది బయలుపరచబడలేదు. Nor the man-like beast of wisdom, representing the reformers, Luther and Wesley and so forth, it wasn't revealed. మనిషిని పోలిన జీవి కాలములు కాదు, జ్ఞానం యొక్క కాలము సంస్కర్తలను సూచించుచున్నది. లూథర్, వెస్లీ మొదలగువారు. అది బయలుపరచబడలేదు. But in the eagle age, the last age, the prophetic age, where there is to rise prophetic utterance. See? To whom the secrets always comes. అయితే ఆఖరి కాలంలో, పక్షరాజు కాలంలో, ప్రవచన కాలంలో చూశారా, ఎవరి యొద్దకు రహస్యములొచ్చునో అట్టి కాలంలో బయలుపరచబడును. Now that's what we're going to linger on that a little while tonight, so that you'll thoroughly understand. Now most times you realize I'm just not speaking to this group here, these tapes go everywhere. See? And I must make it clear because somebody just get one tape, and then if you don't get the rest of them, they're all hung up, see? ఇప్పుడు అక్కడే ఉన్నాము. మనము దానిపైన కొద్దిసేపు గడుపుదాము. తద్వారా మీరు పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారు. చాలాసార్లు వీటిని మీరు గ్రహిస్తారు. ఇక్కడున్న ఈ గుంపు వారితో కాదు నేను మాట్లాడుతున్నది. ఈ టేపులు ప్రతి చోటకు వెళ్తవి. అవునా, నేను అది విశదంగా చెయ్యాలి. కారణం, ఒకరు ఒక టేపు తీసుకుంటే ఆ తర్వాత మిగతావి తీసుకొనకపోతే అవన్నీ కలిసిపోతవి. చూస్తున్నారా? God has promised this, for this day, for the last ending up of all these different things that's gone on and being mixed up. ఈ దినము కొరకు దేవుడు ఇది వాగ్దానం చేశాడు. చూశారా? చివరి దాని కొరకు, పలు విధాలైన విషయాలు ముగింపు కొరకు, వడిలిపోయి మిశ్రితమైన వాటికై. We've had Elijah's garments, we've had Elijah's robes. Oh, there's been people. It's John Alexander Dowie is buried up there, wrapped in a robe. He said he was Elijah, and we've had all kinds of things like that. What is it anyhow? It's only to take away a truth that is going to be presented. Amen. మనము ఏలియా వస్త్రములు కలిగి ఉన్నాము. మనము ఏలియా బట్టలు కలిగి ఉన్నాము. అక్కడ జాన్ అలెగ్జాండర్ డౌ ఒక అంగీలో చుట్టబడి పాతిపెట్టబడ్డాడు. అతడు ఎలీషా అని చెప్పుకున్నాడు. మరియు అలాంటివి మనకు చాలా ఉన్నవి. ఏంటది? ఎలాగైనా చెప్పబడుతూ పోతున్న సత్యమును తీసివేయటం మాత్రమే అది అవుతుంది. చూశారా? They had false Christ before Jesus' time.
See? They always do that. It's Satan running out of counterfeit to upset the minds and the faith of the people before the thing actually happens. That's all. యేసుకు ముందు కాలంలో వారికి అబద్ధ క్రీస్తులుంటారు చూశారా. వారది ఎల్లప్పుడూ చేస్తారు. విషయం వాస్తవంగా జరగక ముందు ఒక నకిలీగా పరిగెత్తుచున్న సాతాను అది ప్రజలు మనస్సులను విశ్వాసాన్ని తలకిందులు చేయుటకు అంతే. Didn't Gamaliel say the same thing to the Jews that day? Said, wasn't there a man raised up professed to be this, and they took 400 out in the wilderness to perish, and so forth? ఆ దినాన యూదులతో అదే విషయాన్ని గమలీయేలు చెప్పలేదా? ఈ విధంగా చెప్పాడు. ఒక మనుషుడు లేచి ఇది అని చెప్పుకునే వ్యక్తి అక్కడ లేడా? వారు 400 మందిని అరణ్యములకు కొనిపోయారు, వారు నశించిపోయారు మొదలైనవి. Every branch that my heavenly Father hasn't planted Jesus, that'll be rooted up. Gamaliel said, let them alone. If it be not of God, won't it come to naught? But if it be of God, you be found fighting against God. The man used wisdom. He was a teacher. చెప్పబడినది, పరలోకమందున నా తండ్రి నాటని ప్రతి మొక్కయు యేసు చెప్పాడు పెళ్లగింపబడును అని. గమలీయేలు చెప్పాడు, వారిని అలా ఉండని, అది దేవుని సంబంధము కానట్లయితే నిష్ఫలమగుతుంది. అయితే అది దేవుని వలనైతే మీరు దేవునికి వ్యతిరేక్తముగా పోరాడిన వారవుతారు. ఆ వ్యక్తి జ్ఞానమును వినియోగించాడు. అతడు ఉపాధ్యాయుడు. Now notice, now to wind up all these mysteries, God has promised that there would be a genuine Elisha rise. Some man anointed with that Spirit. And it would reveal. He promised it in Malachi 4. ఇప్పుడు గమనించుడి, ఈ మర్మములన్నీ ముగించుటకు, అవి బయలుపరచుటకు ఒక స్వచ్ఛమైన ఎలీషాను, ఆ ఆత్మతో నింపబడిన ఒక మనిషిని లేపునని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. దానిని ఆయన మలాకి 4లో వాగ్దానం చేశాడు. I got notes and letters that says that isn't so, but I'd like to talk to that person. Why, you can't deny it. Any real good theologian knows that to be the truth. That they're looking for it. అది అలాగూ కాదని చెప్పు వ్రాతలు, వివరణలు నా యొద్ద ఉన్నవి. అయితే నేను ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడగోరుతున్నాను. చూశారా, ఎందుకు మీరు అది తృణీకరించలేరు. నిజమైన ఏ మంచి వేదాంతి అయినా అది సత్యమని ఎరుగును. దానికై వారు ఎదురు చూస్తున్నారు. But it just be the same way like it come by John, the forerunner of the first time of Christ. Well, they didn't recognize him because there's such great things prophesied of him. Why, he was to make all the high places come low, all the low places go high, all the rough places go smooth. క్రీస్తు యొక్క మొదటి సమయమునకు ముందటివాడైన యోహాను విషయంలో ఎలాగో అలాగే. ఎందుకని వారతన్ని గుర్తించలేదు? ఎందుకనగా అతని గూర్చి అలాంటి ఘనమైన సంగతులు ప్రవచింపబడి ఉండెను. ఎలా అనగా, ప్రతి మెట్టును పల్లము చేయుటకు, ప్రతి పల్లమును కరుకు చేయుటకు, ప్రతి కరుకు స్థలమును చదును చేయవలసి ఉండెను. The prophets, Isaiah 712 years before his birth, and Malachi 400 years before he come on the scene. All those prophesied of him. మరియు అతడు ప్రవక్తలు, ఏషియా అతడు జన్మక ముందు, అతని జన్మక ముందు 712 సంవత్సరములకు మునుపు, మరియు మలాకి అతడు రంగం మీదికి రాక మునుపు 400 సంవత్సరాలకు మునుపు అందరూ అతని గూర్చి ప్రవచించారు. మరియు వారు పరలోకము నుండి వసారాత్ క్రిందికి దిగివచ్చునని వారు ఎదురు చూచుచుండిరి. మరియు ఈ ప్రవక్త దేవుని యొద్ద నుండి తన చేతితో దండముతో దిగివచ్చునని తలంచిరి. A man that you couldn't even show a fellowship card. He couldn't show a credential. Stayed out in the wilderness, not even a common school education. మరియు ఏమి జరిగినది?
ఒక మనుష్యుడు అతడు ఒక సహవాస కార్డును కూడా చూపించలేకపోయాడు. అతడు ఒక యోగ్యతాపత్రము చూపించలేకపోయాడు. అరణ్యములో నివసించాడు. సాధారణ పాఠశాల విద్య కూడా లేదు. We're told by historians that he left to the wilderness when he was 9 years old after the death of his father and mother, and was raised out. His job was too important to mess with some seminary. Yes. He had to announce the Messiah. చరిత్రకారుల ద్వారా మనకిలా చెప్పబడినది, అతని యొక్క తల్లి తండ్రి మరణము తర్వాత అతను 9 సంవత్సరాల వయసప్పుడు అరణ్యమునకు వెళ్ళిపోయాడు. మరియు అతని పని చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. సెమినరీలో చేరుట కాదు. అతడు మెస్సియాను గూర్చి ప్రకటించవలసి ఉండెను. God couldn't use a man all stuffed full of theology. He can't do it because he'll always drift right back. That's his line of learning. He drifts back to that. So when he goes to see something, he tries to drift back to what the teachers have said. Be better if you kept away from them things. And just believe God. వేదాంత విద్యతో పూర్తిగా నిండిన మనిషిని దేవుడు వాడుకోజాలడు. ఆయన అది చేయజాలడు. ఎందుకనగా అతను ఎల్లప్పుడూ వెనుకకు జారిపోతాడు. అది అతని నేర్పరితనము. అతడెక్కడకు వెళ్ళును. కాబట్టి ఒకటి చూచుటకు వెళ్ళును. ఉపాధ్యాయులు ఏమి చెప్పారు అని చూచుటకు వెనుకకు వెళ్ళును. అలాంటి విషయాలకు దూరంగా ఉండి దేవుని యందు విశ్వాసముంచటం మంచిది. And we find that they missed him. Even the apostles stand there and missed him. Or they said, why does the scriptures say, the scribes says that Elias, he said, well, he's already come and you didn't know him. మరియు వారు అతన్ని వదిలివేసిరని మనం చూశాము. చిట్ట చివరకు అక్కడ నిలుచున్న అపోస్తులు సహా అతన్ని పొగొట్టుకున్నారు. ఎందుకని వారన్నారు, ఎందుకు లేఖనము చెప్పుచున్నది? ఎలియాను గూర్చి శాస్త్రులెందుకు చెప్పుచున్నారు? ఆయన చెప్పాడు, ఆయన ఎప్పుడూ వచ్చాడు, మీరు ఆయన తెలుసుకోలేదు. That's where I pattern the resurrection or the rapture. It'll go in the... I know that sounds strange, but maybe you'll know a little more after tonight, if the Lord willing, just how it's going to be. See? It'll be so secret nobody will know about it hardly. The world will just think this go right on like it always did. See? That's the way it always does it. అక్కడే నేను పునరుద్ధానమును లేక ఎత్తబడుటను నేను పోల్చుచున్నాను. అది జరుగును. అది వింతగా అగుపించునని నాకు తెలుసు. అయితే ప్రభుచిత్తమైతే ఈ రాత్రి తర్వాత ఇంకొంచెం ఎక్కువగా మీరు తెలుసుకుంటారు. అది ఎలాగూ జరుగుతుందని. చూశారా, అదెంతో మర్మము. దాని గూర్చి ఎవరికీ తెలియదు. లోకము దానిని ఆలోచిస్తుంది. వారు ఎల్లప్పుడూ ఎలా చేస్తారో అలాగే ఆయన ఎల్లప్పుడూ దానిని ఆ విధంగానే చేయును. I doubt whether 1/90% of the people on the earth ever know Jesus Christ was here when he was here. You know, when Elijah prophesied, I doubt whether there's hardly anybody know that he was. They know he's a crank up there, some old fanatic, but they hated him. Sure. What they call an oddball. మీకు తెలుసా, నేను అనుమానిస్తున్నాను, ఒకరు నేను చెప్తున్నాను, భూమి మీద ఉన్న ప్రజలలో 190% యేసుక్రీస్తు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని ఎరిగి ఉండలేదని నేను సందేహిస్తున్నాను. ఏలియా ప్రవచించినప్పుడు అతడిని ఖచ్చితంగా ఎరిగినవాడు ఉన్నాడని నేను అనుమానిస్తున్నాను. వారు అక్కడ ఒక పిచ్చివాడు ఉన్నాడు, ఒక ముసలి మూఢభక్తిపరుడున్నాడు అని వారు ఎరిగిండిరి. వారు అతన్ని ద్వేషించారు. ఖచ్చితం, వింత వ్యక్తి అని పిలిచారు. I think any born-again Christian's kind of an oddball to the world because you've been changed. You're from another world. Your spirit's from across the chasm. మరియు నేను అనుకుంటాను, తిరిగి జన్మించిన ఏ క్రైస్తవుడైనా లోకానికి ఒక విధమైన వింత వ్యక్తి. ఎందుకనగా నీవు మార్చబడ్డావు. నీవు మరో లోకము నుండి వచ్చావు. నీ ఆత్మ అఘాతమును దాటి వచ్చినది. This thing here is such a messed up thing. You're not different. There's something wrong. You're still too earthbound. You got to be heavenly minded. Heaven lives by the word. ఇక్కడ ఇది అంత గందరగోళంలో ఉన్నది. అలాగైతే
మీరు వేరు కాని ఎడల ఏదో తప్పు ఒకటి ఉన్నది. మీరు ఇంకా లోక సంబంధులుగా ఉన్నారు. మీరు పరలోక సంబంధమైన మనస్సు గలవారై ఉండవలసినది, మరియు పరలోకము వాక్యము ద్వారా జీవించును. Now, we notice that this great thing taken place. Now we believe that there is to be a coming of the true spirit of Elijah. It's predicted it would be. See? And we must remember it'll be here in its own season and time. ఇప్పుడు మనము ఈ గొప్ప విషయం జరుగుట చూచుచున్నాము. ఎలీషా యొక్క నిజమైన ఆత్మ రావలసి ఉన్నదని మనము నమ్ముతున్నాము. అది రానున్నదై ఉన్నదని ముందుగానే చెప్పబడినది. చూశారా, అది దాని యొక్క సొంత సమయమందు, కాలమందు ఇక్కడ ఉండునని మనము జ్ఞప్తించుకోవలసి ఉన్నది. We may be laying a foundation for it now. And it won't be no organization. I disagree with a good friend of mine on that. He says it'll be a group of people. I want you to show me that by Scripture. దానికి మనము పునాది వేయుచున్నామని కొనవచ్చును, మరియు అది ఏ సంస్థాపముగా ఉండకూడదు. నేను దాని గూర్చి నా యొక్క మంచి స్నేహితునితో నిరాకరించాను. అతడన్నాడు, అది ఒక గుంపు ప్రజలని. లేఖన ప్రకారంగా మీరది చూపగలుగుతాను. God, the unchangeable God, never does change His plans. If He does, then He isn't God. That's right, because He's a mortal and He knows just like I do and He makes mistakes. దేవుడు మార్పు చెందని దేవుడు. ఎన్నడూ ఆయన యొక్క ప్రణాళికలను మార్చడు. ఆయన అలాగ చేసినట్లయితే అలాగైతే ఆయన దేవుడు కాదు. అవును, ఎందుకనగా ఆయన మర్త్యుడు. నేను చేయనది ఆయనకు తెలియను, మరియు ఆయన తప్పులు చేస్తాడు. God has never changed His plan. Since the very time in the Garden of Eden, He made a plan for redemption that was the blood. ఏదేను తోట సమయం నుండి కూడా దేవుడు తన యొక్క ప్రణాళికను ఎన్నడూ మార్చలేదు. విమోచన కొరకు ఆయన ఒక ప్రణాళికను సిద్ధపరిచాడు. అది రక్తము. And we've tried education, we've tried dictatorship, we've tried psychology, we've tried denominationalism, we've tried everything to push everybody together, love everybody together, and everything else. There's no other place of fellowship but under the blood yet. The only ground that God meets now. మనము విద్య ద్వారా ప్రయత్నించాము, మనము నియంతృత్వం ద్వారా ప్రయత్నించాము, మనము మానసిక శాస్త్రము ద్వారా ప్రయత్నించాము, సంఘశాఖల ద్వారా మనం ప్రయత్నించాము, మనము సమస్తము ద్వారా ప్రయత్నము చేశాము. ప్రతి వారిని ఐక్యపరచుడు ద్వారా, లేక ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటూ ద్వారా, ప్రతి విధమైన దాని ద్వారా ప్రయత్నము చేశాము. రక్తము కింద తప్ప మరొక చోట సహవాసము లేదు. దేవుడు మనుషుని కలయు ఒకే ఒక స్థలము అది. God always deals with one individual. Two men's got two ideas. There never was two major prophets on the earth prophesying at the same time. Look back and see if there was. No, sir. Too much scrupled up. He's got to get one man completely surrendered and use that person. He searches for that person. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ ఒకే ఒక వ్యక్తితో సంప్రదింపులు చేయును. ఇద్దరు మనుషులకు రెండు అభిప్రాయాలుంటవి. ఒకేసారి ప్రవచించున్నట్లుగా ఇద్దరు ప్రవక్తలు ఒకేసారి భూమి మీద లేరు. ఉన్నారేమో, ఒకసారి వెనుతిరిగి చూడు. లేదండి, ఎంతో కలగలుపు. ఆయన ఒక మనిషిని సంపూర్తిగా లోబరుచుకుని ఆ వ్యక్తిని వాడుకును. ఆయన ఆ వ్యక్తి కొరకు వెదుకును. But there'll be one sometime. Somebody who'll listen to him word by word. I don't care what anybody else says, they'll never move from it. That's right. They'll wait on thus saith the Lord. And they won't move until then. అయితే కొన్నిసార్లు ఒకరుంటారు, వాక్యం వెంబడి వాక్యము ఆయన మాట వినువారు ఒకరుంటారు. ఇతరులు ఏమి చెప్పినది నాకు అనవసరం. దాని నుండి వారు ఎన్నడూ తొలగిపోరు. అవును, యెహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు అను దాని మీద వారు అనుకుంటారు, మరియు తర్వాత అంతవరకు వారు కదలరు. He'll be properly vindicated. Now the outside world will hate it.
But the elected seed, the predestinated seed, like there was in the days of Jesus, when that light flashes, that seed will come to life like that. They'll know it. They'll understand it. You won't have to say a word about it. అతడు సరిగా నిరూపించబడును. ఇప్పుడు బాహ్య ప్రపంచము దానిని అసహించుకొనును. అయితే ఏర్పరచుకున్న విత్తనం, ముందు నిర్ణయించబడిన విత్తనము, యేసు యొక్క దినాలలో మాదిరిగా వెలుతురు ప్రకాశింపగని ఆ విత్తనం ఆ విధముగా జీవములోనికి వచ్చును. అది వారు ఎరుగుతారు, అది వారు అర్థం చేసుకుంటారు. దాన్ని గురించి నీవు ఒక్క మాట చెప్పనవసరం లేదు. She said, "Sir, I perceive that you're a prophet. I know when Messiah comes, he said, I'm he." Oh, that's enough. She didn't have Terry all night and Terry the next night. She had it right then. She was on her road. She was telling him about it. ఆమె అన్నది, అయ్యా, నీవు ప్రవక్తవని నేను గ్రహించుచున్నాను. మెస్సయ్య వచ్చినప్పుడు ఆయన నేనెరుగుదును. ఆయన అన్నాడు, ఆయనను నేనే. అబ్బాయ్, అది చాలు. రాత్రంతా ఆమె వేచుండని అవసరం లేదు. మరుసటి రాత్రికి వేచుండని అవసరం లేదు. అక్కడ అప్పుడే ఆమె పొందుకుంది. ఆమె రహదారిన వెళ్ళింది. వారికి దాన్ని గూర్చి ఆమె చెప్పుచునేను. I remember. Now, in the first age was a lion age. That was a line of the tribe of Judah, Christ, his own influence of life. Taking that age, that's the first beast, which means power, that answered by human voice. The next age was the ox age, or the dark horse rider's age. See? ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, మొదటి కాలము సింహము కాలము. అది యూదాగోత్రపు సింహము, క్రీస్తు. ఆయన స్వంత జీవితం యొక్క పలుకుబడి ఆ కాలమును తీసుకున్నది. అది మొదటి జీవి. దాని అర్థం శక్తి. అది మానవ స్వరము ద్వారా జవాబు ఇచ్చినది. తర్వాత కాలం ఎద్దుకాలం, లేక నల్లని గుర్రం మీద స్వారీ చేయు అని కాలం. చూశారా? Now, reason this first age was a white age was that, as I've always heard people say, that first rider, the white, was a power the church went forth to conquer, and we found out he was given a crown. If that was it, it was the church. It was the church. But where did he go to? Went to Rome. That's where he did. He received his crown. ఇప్పుడు ఈ మొదటి కాలము తెల్లని కాలముగా ఉండుటకు కారణం, ప్రజలు చెప్పుకొనుట నేనెల్లప్పుడూ వింటుంటాను. మొదట స్వారీ చేయు తెల్లనిది జయించుటకు బయలువెళ్లిన సంఘం యొక్క శక్తి అని. అతనికి ఒక కిరీటము ఇయ్యబడినట్లు మనం చూస్తున్నాం. అదే అది సంఘం. అది సంఘం. అయితే వారెక్కడికి వెళ్ళెను? రోముకు. అతడెక్కడికే వెళ్ళెను. అతని కిరీటాన్ని అతడు పొందుకొన్నాడు. Now, the second age was a red horse rider, which was a dark age. And now the next age was the man of the age, which was the black horse rider, and he was the age of the reformers. See, when the voices spoke. ఇప్పుడు రెండవ కాలము, ఎర్రని గుర్రం మీద స్వారీ చేయవాడు. అది చీకటి కాలము. మరియు ఇప్పుడు తర్వాత కాలము మనుష్యుడు నల్లని గుర్రం మీద స్వారీ చేయు కాలము. అతడు సంస్కర్తల కాలము. చూశారా? దానిని పలికిన స్వరము. Now the black horse rider, that was Antichrist, but the one that was speaking in that age was represented as man. And that's the wisdom, smart, shrewd. See? And they didn't get it. See? They didn't call it, they didn't name him. See? They just said it went forth. ఇప్పుడు నల్లని గుర్రం మీద స్వారీ చేయవాడు. అది అంత్యక్రీస్తు. అయితే మనుషునికి ప్రతినిధిగా ఆ కాలంలో మాట్లాడు. అది జ్ఞానము, తెలివి, చురుకుదనమై ఉండెను. చూశారా? వారు దాన్ని గ్రహించలేదు. అవునా? వారు అతనికి పేరు పెట్టలేదు. చూశారా? వారు అది బయలువెళ్ళినది అని మాత్రం చెప్పారు. But now when comes forth the eagle age, that's the one that God always likens his prophets to eagles. He calls himself an eagle. The eagle goes so high, there ain't nothing else can touch him. Amen. Not only is he up there, but he's built for that position. Amen. When he gets up there, he can see where he's at. Some people get up there and can't see where they're at, so they don't get up there. అయితే ఇప్పుడు
పక్షరాజు కాలం వచ్చినప్పటికీ అదే దేవుడు ఎల్లప్పుడూ ఆయన ప్రవక్తలను పక్షరాజులతో పోల్చును. ఆయనకు ఆయనే పక్షరాజు అని పిలుచుచున్నాడు. పక్షరాజు ఎత్తైన చోటుకు వెళుతుంది, దానినేది తాకలేదు. అతను పైన ఉండుటకు మాత్రమే కాదు, కానీ ఆ స్థానంలో ఉండుటకు నిర్ణయింపబడ్డాడు. అతను పైకి వెళ్ళినప్పుడు అతను ఎక్కడికి ఉన్నది చూడగలడు. కొందరు అక్కడికి వెళ్తారు, వారు ఎక్కడ ఉన్నది వారు చూడలేరు. కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళుట వలన ఉపయోగం లేదు. But you let a crow try to fly with an eagle or a hawk, either one, he'd disintegrate. He's got to be pressurized for where he goes. అయితే మీరు ఒక కాకిని గాని గ్రద్దను గాని పక్షరాజుతో ఎగురుటకు ప్రయత్నం చేస్తే వాటి శరీర భాగములు విడిపోయి నశించును. అతడు వెళ్ళుదానికి ఒత్తిడి నియ్యవలెను. That's the trouble today. Some of us don't get pressurized. We explode too quick, you see, when we're jumping. But we got to be pressurized. అదే ఈ దినాన కలిగిన ఇబ్బంది. మనలో కొందరు ఒత్తిడికి గురవుతారు, గురికారు. మనము త్వరగా పేలిపోతాం. చూశారా, మనము ఎగురునప్పుడు. అయితే మనము ఒత్తిడికి గురి కావాలి. When you get up there and have the keen sight of the eagle to see what's coming, and know what to do. Now the eagle age revealed it. Now we find out that eagle age was promised in Revelations 10:7 and Malachi 1:4 that would be in the last days. See? It's right that it would be here. నీవు అక్కడ లేచి వచ్చుచున్నదేదో అది చూచుటకు పక్షరాజు కనుదృష్టి ఏం చేయాలో ఎరగాలి. ఇప్పుడు పక్షరాజు కాలం దానిని బయలుపరచును. ఇప్పుడు పక్షరాజు కాలం ప్రకటన 10:7 మరియు మలాకి 1:4 వాగ్దానం చేసి ఉన్నది. అది కడవరి దినములలో. చూశారా? అవును, అది ఇక్కడ ఉన్నది. All right, notice. Now this fella, we find out that he's riding on a pale horse. Pale. Oh my. ఇప్పుడు ఇతడు పాండురవర్ణ గుర్రం మీద స్వారీ చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. పాండురవర్ణం. అయ్యో. Notice after 68 million Protestants, as we took from Smucker's Glorious Reform or the Martyrology of Rome last night. తర్వాత గమనించుడి, గత రాత్రి రోము యొక్క హతసాక్షుల పుస్తకమైన స్మకర్స్ గ్లోరియస్ రిఫార్మ్ నుండి 68 మిలియన్ల ప్రొటెస్టాంట్లను తీసుకున్నాము. We find that up to the 1500 mark, I believe it was, or 18, I don't remember exactly now, but it was 68 million put to death to protest the first Roman church. Oh, no wonder he could impersonate himself in the persified name of and call death. He sure was. మనము 1500 గుర్తు వరకు అదే అనుకుంటాను, లేక 18. ఇప్పుడు నాకు ఖచ్చితంగా గుర్తులేదు. అయితే అది 68 మిలియన్లను వారు చంపారు. మొదటి రోమన్ సంఘమును ఎదిరించినందుకు. రోమును వాడు తనను తాను మార్చుకొని మరణమనే పేరు వచ్చుటలో ఆశ్చర్యమీ ఏమీ లేదు. అతడు నిశ్చయమే. Now, God only knows how many He caused to spiritually die by His anti-Bible word teaching. This is the one He put 68 million to the sword and killed. And probably, literally, billions died spiritually on His false teaching. No wonder He could take the name of death. ఇప్పుడు తన యొక్క వ్యతిరేక బైబిల్ వాక్య ఉపదేశము ద్వారా ఎంతమంది ఆత్మీయంగా మరణించుటకు కారణమో దేవునికి మాత్రం తెలుసు. 68 మిలియన్లను కత్తి అప్పగించి వారిని చంపినది ఇతడే. బహుశా అక్షార్థంగా అతను తప్పుడు ఉపదేశం ద్వారా ఆత్మీయంగా బిలియన్ల మంది చనిపోయారు. మరణం యొక్క పేరు
తీసుకుంటలో ఆశ్చర్యము ఏమీ లేదు. See the writer? The first place, as an Antichrist, he was deaf to begin with. But he's innocent man. Then he received a crown, a triple one. And when he did, then Satan united his church and state because he is over both of them then. Antichrist was Satan in the form of a man. స్వారీ చేయవానిని చూడు, మొదటి స్థానమందు ఒక అంత్యక్రీస్తుగా ప్రారంభం నుండి మృత్యువుగా ఉన్నాడు. అయితే అప్పుడతడు అమాయకుడు. తరువాత కిరీటమును, ఒక ముక్కోన కిరీటమును గైకొన్నాడు. అతడు అలా చేసినప్పుడు అతడు ఐక్యమయ్యాడు. సాతాను అతని సంఘాన్ని, రాజ్యాన్ని ఐక్యపరిచినది. ఎందుకనగా అప్పుడు అతను ఆ రెండు, ఒక మానవ రూపంలో అంత్యక్రీస్తు, సాతాను. And then also Saint Matthew, I believe it is, the 4th chapter, tells us that Satan took Jesus, our Lord, up and showed him the kingdoms of the world, all of them, in a moment of time, and the glory of them, offered them to him. And he said they were his. తర్వాత ఇంకా పరిశుద్ధ మత్తయి అదే అనుకుంటాను, 4వ అధ్యాయము అది చెప్తుంది. మన ప్రభు అయిన యేసుని సాతాను పైకి తీసుకుని వెళ్లి లోక రాజ్యాలన్నింటినీ చూపించి వాటి మహిమను ఒక క్షణంలో చూపించి ఆయనకు ఇచ్చేదనని చెప్పాడు. అతడు చెప్పాడు, అవి అతనివని చెప్పాడు. So you see, then if he can unite his state and his church together, then the red horse rider could ride sure enough. Amen. Truly. Now, then we find out this mystery here in his church and state. కాబట్టి మీరిప్పుడు గమనించుడి, అతడు తన యొక్క రాజ్యమును, తన సంఘాన్ని ఐక్యపరచనిలా, అలాటప్పుడు ఎర్రని గుర్రం మీద స్వారీ చేయువాడు తప్పక స్వారీ చేయవచ్చు. అవునా? నిజంగా. అప్పుడు ఇక్కడ అతని మర్మము అతని సంఘములో మరియు రాజ్యములో మనము చూస్తున్నాం. The 4th stage of his ministry, he's called the beast. First, he's called the Antichrist. See? Then he's called the false prophet. And he's called the beast. Now we find him here being called as the beast. Now, I want you to notice, that's after the 4th horse. అతని పరిచర్య యొక్క 4వ దశ. అతడు జీవి అని పిలువబడుతున్నాడు. మొదటిగా అతడు అంత్యక్రీస్తుగా పిలువబడ్డాడు. చూశారా? ఆ తర్వాత అతడు అబద్ధ ప్రవక్తగా పిలువబడ్డాడు మరియు అతడు మృగముగా పిలువబడ్డాడు. ఇప్పుడు అతడిక్కడ మృగముగా పిలువబడుటను చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు 4వ గుర్రం తర్వాత మీరు గమనించాలని కోరుతున్నాను. And in this 4th horse, if you'll notice, the first one was white, and then the next one was red, and the next one was black, and the 4th one, all of these other 3 was representing it because pale is red and white and so mixed together. See? It is all mixed in this one horse. See? And there he become 4, or actually the 3 in 1. And it's all mixed up in that one thing. మరియు ఈ 4వ గుర్రములో మీరు గమనించితే అంతా మొదటిది తెల్లనిది, అటు తర్వాతది ఎర్రనిది, ఆ తర్వాతది నల్లనిది మరియు 4వది. మిగతా 3 యొక్క పోలికలు అందులో ఉన్నవి. ఎందుకనగా పాండుర వర్ణము, ఎరుపు మరియు తెలుపు మరియు ఇతరమైనది మిశ్రితముగా ఉండేది. అవునా? అదంతా ఈ ఒక్క గుర్రములో మిళితమవును. గమనించారా? అక్కడ అతడు 4గా మారును, లేక వాస్తవముగా 3 ఒకదానిలో, అదంతా ఒక్కదానిలో మిశ్రితమవుతుంది. I want you to notice the 4 of them. Notice the off mark of 4 of the spiritual mathematics. God is 3s. This is 4. He's in 4 here. 4ని గమనించాలని ఇప్పుడు మిమ్మును కోరుతున్నాను. ఆత్మ సంబంధమైన 4 లెక్కల యొక్క
సగము గుర్తింపును గమనించుడి. దేవుడు 3లోనున్నాడు. ఇది 4. అతడు 4గా ఉన్నాడు. ఇక్కడ First, Antichrist, white. Second, false prophet, red. Third, vicar of heavens and earth and purgatory, black. Fourth, the beast, pale horse. Satan being kicked out of heaven. మొదటిగా అంత్యక్రీస్తు తెలుపు, రెండవది అబద్ధ ప్రవక్త ఎరుపు, 3 ఆకాశములు భూమి యొక్క ప్రతినిధి మరియు పరిహారకుడు, నలుపు, 4 మృగము, పాండురవన్న గుర్రము, సాతాను పరలోకం నుండి నెట్టివేయబడిను. You want to read that? Revelations 12 and 13. Satan being kicked out of heaven. Then in Revelation 13:1-8, he is incarnate in the person of the beast. మీరది చదవాలని ఉందా? ప్రకటన 12:13 సాతాను పరలోకం నుండి నెట్టివేయబడుట. తర్వాత ప్రకటన 13:1-8 మృగమనే వ్యక్తిలో అతడు అవతారమెత్తాడు. He's first the Antichrist. Yes, it's the teaching called Nicoladia. Then he becomes from that to a false prophet. If he's an Antichrist, Antichrist is against. అతడు మొదట అంత్యక్రీస్తు, కేవలము నికోలాయితుల బోధగా పిలువబడ్డాడు. ఆ తర్వాత దాని నుండి అతడు అబద్ధ ప్రవక్తగా మారాడు. అతడు అంత్యక్రీస్తు అయితే అంత్యక్రీస్తు విరోధమైనది. Anything that's against God's word is against God, because the word is God. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was made flesh, Christ, and dwelt among us. దేవుని యొక్క వాక్యములకు ఏది విరోధమైనా అది దేవునికి విరోధమైనది. ఎందుకనగా వాక్యము దేవుడు. ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము శరీరధారి అయి క్రీస్తై మన మధ్య నివసించెను. And he is against the word, so he be anti-Christ. But a spirit cannot be crowned. That's the reason he didn't receive a crown, just a bow with no arrows. And then when he come to crowning time, then he become the false prophet of his Antichrist teaching. Get it? ఇప్పుడు అతడు వాక్యమునకు విరోధము కనుక అతడు అంత్యక్రీస్తు. అయితే ఒక ఆత్మ కిరీటధారి కాలేడు. ఆ కారణము చేత అతడు కిరీటము పొందుకోలేదు. కేవలము విల్లు మాత్రమే, బాణములు లేవు. ఆ తర్వాత అతడు కిరీటము ధరించుకునవలసిన సమయం వచ్చినప్పటికీ తన యొక్క అంత్యక్రీస్తు బోధను అబద్ధ ప్రవక్తగా మారాడు. అది అర్థం చేసుకున్నారా? Then he gets a sword because he unites his powers together. Then he don't have to ask nobody. He's governor of state. He's governor of heaven. Receives a triple crown. అటు తర్వాత అతడు ఖడ్గాన్ని పొందుకున్నాడు. ఎందుకనగా తన అధికారాలన్నీ ఏకం చేసుకున్నాడు. అటు తర్వాత ఎవరిని అడగనవసరం లేదు. అతడు రాజ్యమును పరిపాలించువాడయ్యాడు. పరలోక పరిపాలకుడు అతడు. ముక్కోనపు కిరీటము పొందుకున్నాడు. Makes himself an idea called purgatory, where if some of them died back there and he got some money, he want to pay him out, he can pray him out of it. Because he's got the power to do so. He's a vicar. Certainly is. He takes the place of God on earth. That is plain as anything. తనకు తాను పరిహారకునిగా పిలుచుకున్నాడు. అక్కడ వారిలో ఎవరైనా చనిపోతే, వారికి డబ్బుంటే, వారికి చెల్లించాలంటే అందులో నుండి అతడు ప్రార్థించును. ఎందుకనగా అలాగు చేయుటకు అతనికి అధికారమున్నదని చెప్పును. అతడు ప్రతినిధి. ఖచ్చితంగా అతడదే. భూమి మీద దేవుని స్థానాన్ని అతడు తీసుకును. అది ఎంతో విషదంగా ఉన్నది కదా. We find it, put it on down through the Bible, count his numeral numbers and everything else. Here he is playing right back here in number 4. Not number 3, number 4. See? మనము బైబిల్ గ్రంథమును లోతుగా చూచినలా కనుగొంటాము. అతని యొక్క సంఖ్యను సమస్తమును లెక్కించిన అతడక్కడ, ఇక్కడ వెనుక సంఖ్య 4, సంఖ్య 3 కాదు, సంఖ్య 4. చూశారా? Now let's turn. Revelation 12. Let's just read this just a little bit, because we'll have time to do it. And let's read Revelation, the 12th chapter and the 13th verse. ఇప్పుడు ప్రకటన 12 త్రిప్పుదాం. ఇది కొద్దిగా చదువుదాము. ఎందుకనగా అది చేయుటకు మనకు సమయముంది.
మరియు ప్రకటన 12:13 చదువుదాము. And the same hour there was a great earthquake. No, I got the wrong place. 13. మరియు అదే సమయంలో ఒక గొప్ప భూకంపము కలిగెను. కాదు, నా యొద్ద నేను పొరపాటు తీశాను. 13. And when the dragon saw that he was cast out into the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child. ఆ ఘటసర్పము తాను భూమి మీద పడద్రోయబడి ఉండుట చూచి ఆ మగ శిశువును కనిన స్త్రీని హింసించెను. Now I see he was cast out of the earth and becomes incarnate as the Antichrist spirit become incarnate into a man. That man changes from one thing to another, from an Antichrist spirit to a false prophet, and then the beast comes into him. ఇప్పుడు మీరు చూశారా, అతడు భూమి మీద పడద్రోయబడ్డాడు. అంత్యక్రీస్తు ఆత్మగా అవతారమెత్తాడు. మనుష్య రూపంలోకి అవతారమెత్తాడు. ఆ మనుష్యుడు ఒక దానిలో నుండి మరొక దానిలోనికి, అంత్యక్రీస్తు ఆత్మలో నుండి అబద్ధ ప్రవక్తలోకి, మరియు అప్పుడు మృగము అతనిలోకి వచ్చెను. Just exactly like the church grows, his church went from Antichrist to false prophet, and in the great age to come, the beast that is to rise up. So the church comes the same way through justification, sanctification, and the baptism of the Holy Ghost is Christ being in the people. Amen. Just exactly, and he's got the antitype of it over there. See, the type of it, rather. There he is. Just exactly, that's him. Sticked out of heaven. సంఘము ఎలాగూ ఎదిగినదో ఖచ్చితంగా అలాగే అతని సంఘము అంత్యక్రీస్తు నుండి అబద్ధ ప్రవక్త వరకు వెళ్ళినది. మరియు రానున్న ఘనమైన కాలములో దాని నుండి మృగము లేవనై ఉన్నది. కాబట్టి సంఘము ఆ విధంగానే నీతిమత్తము, శుద్ధీకరణ మరియు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం ద్వారా వచ్చుచున్నది. క్రీస్తు ప్రజలలో ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా. దానికి ఇతడు మాదిరిగా ఉన్నాడు. చూడు, దాని పోలిక ఖచ్చితంగా అలాగే ఉన్నాడు. అదే అతడు పరలోకం నుండి నెట్టివేయబడ్డాడు. Now we find out in Revelation 13:1-8, and I stood upon the sands of the sea and saw a beast rise up. ఇప్పుడు మనము ప్రకటన 13:1-8 చూద్దాం. మరియు నేను సముద్ర ఇసుక పైన నిలచి ఒక క్రూరమృగం పైకి వచ్చుట చూచితిని. Now here's 12, where he was kicked out. Now watch. ఇప్పుడు ఇక్కడ 12, అతడు ఎక్కడ నెట్టివేయబడ్డాడో ఇప్పుడు గమనించు. Saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his head the name of blasphemy. And the beast which I saw was likened to a leopard, and his feet. మరియు 10 కొమ్ములను 7 తలలను గల ఒక క్రూరమృగము సముద్రములో నుండి పైకి వచ్చుట చూచితిని. దాని కొమ్ముల మీద 10 కిరీటములను, దాని తలల మీద దేవదూషణకరమైన పేలును ఉండెను. నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులని పోలియుండెను. దాని పాదములు. Oh, if we just had time now, we'd take the rest of the night right on them symbols there and bring it right straight to him again. And most all of you know that from other lessons. ఓహో, ఇప్పుడు మనకు సమయముంటే మిగతా రాత్రంతా తీసుకుందాం. అక్కడున్న ఆ సూచనలతో తిరిగి అతని దగ్గరకు నేరుగా అది తెచ్చి చూపించగలము. ఇతర పాఠముల నుండి మీలో చాలా మందికి అది తెలుసు. Were the feet of a bear and his mouth the mouth of a lion, and the dragon give him his power, seat, and authority. Incarnate Satan. దాని పాదములు ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరు వంటిది. దానికి ఆ ఘటసర్పము తన బలమును, తన సింహాసనమును, గొప్ప అధికారమును ఇచ్చెను. సాతాను అవతారము ధరించెను. చూశారా? I saw one of his heads is wounded to death, and on down his. We go if you want, when you get a chance to read on down. Now let's read this a little bit. దాని తలలో ఒకదానికి చావు దెబ్బ తగిలినట్లుండెను. మరియు ఆ విధముగా మనము క్రిందకు సాగిన ఎడల, మీరు కోరిన ఎడల, మీకు అవకాశమున్న ఎడల చదవండి, లేదా మనము కొద్దిగా చదువుదాము. And I saw one of his heads is wounded to death, and his deadly wound was healed. And all the world wondered after the beast.
దాని తలలలో ఒకదానికి చావు దెబ్బ తగిలినట్టుండెను. అయితే ఆ చావు దెబ్బ మానిపోయెను. కనుక భూరాజులందరూ మృగము వెంట వెళ్ళుచు ఆశ్చర్యపడుచుండిరి. You just watch. Don't you never watch communism. It's nothing but a tool playing in the hands of God to help you someday to revenge the blood as we'll get tomorrow night. మీరు దానిని గమనించుడి. కమ్యూనిజమును ఎన్నడూ గమనించకండి. అది రక్తమునకు ప్రతీకారము తీర్చుటకై మీకు సహాయపడుటకై దేవుని చేతిలో ఉన్న ఒక సాధనముగా ఉన్నది. రేపు రాత్రి అది చూద్దాం, సరేనా? And they worshiped the dragon. Who was the dragon? Satan. Is that right? The red dragon. వారు ఆ ఘటసర్పమునకు నమస్కారము చేసిరి. ఆ ఘటసర్పము ఎవరు? సాతాను. నిజమేనా? ఎర్రని ఘటసర్పము. All right. Which gave power unto the beast. Where you get his power, see? And they worshiped the beast, saying, Who is like unto the beast? Who's able to make war with him? ఆ మృగమునకు అధికారమిచ్చినందున అతడు తన యొక్క అధికారమును ఎక్కడ పొందాడు చూశారా? మరియు వారు ఆ మృగముతో సాటి ఎవడు, దానితో యుద్ధము చేయగల వాడెవడు అని చెప్పుకొనుచు ఆ మృగమునకు నమస్కారము చేసిరి. There was given unto him a mouth speaking great things of blasphemy, and power was given to him to continue 42 months. డంబపు మాటలను దేవదూషణను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయ్యబడెను, మరియు 42 నెలలు తన కార్యము జరుప అధికారము దానికి ఏర్పాటాయెను. And he opened his mouth in blasphemy against God. There you are. To blaspheme his name, give him a title. His tabernacle, which is the Holy Spirit's dwelling place. కనుక దేవుని దూషించుటకును ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, పరిశుద్ధాత్మ నివసించు స్థలము, పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. To make it a place in Rome, a Vatican City. రోములో ఒక స్థలము చేకూర్చుకునుటకు, ఒక వాటికన్ నగరము. You just go on down. And them that dwell in heaven. నీవింకా ముందుకు వెళ్ళు, పరలోక నివాసులను Blaspheme them by saying they were intercessors. వారిని దూషించెను, వారు విజ్ఞాపన చేయుచున్నారని చెప్పుచు. And it was given unto him to make war with the saints, and he did. And to overcome them, he did. మరియు పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయను, వారిని జయింపను దానికి అధికారమియ్యబడెను, అతడు దానిని చేసెను. Burn them to the stake, fed them to the lions, and kill them any way he could. కొయ్యకు కట్టి వారిని కాల్చెను, సింహములకు ఆహారముగా వేసెను, తన ఇష్టమొచ్చినట్లుగా వారిని చంపాడు. And power was given to him over all kindreds, tongues, and nations. ప్రతి వంశం మీదను, ప్రతి ప్రజ మీదను, ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారి మీదను, ప్రతి జనము మీదను అధికారము దానికి ఇయ్యబడెను. It never did become that way in Rome until pagan Rome was converted into papal Rome, and the Catholic power spread the world. Amen. Made the universal Catholic Church. అన్య రోము పోపుల రోముగా మారు వరకు రోములో ఎన్నడూ ఆ విధముగా ఉండలేదు. మరియు కేథలిక్ అధికారము ప్రపంచ వ్యాప్తి చెందింది. ప్రపంచ వ్యాప్తి కేథలిక్ సంఘముగా మారింది. Amen. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names were not written in the book. Touch not my oil and wine. మరియు భూనివాసులలో గ్రంథమందు ఎవరి పేరు వ్రాయబడలేదో వారు ఆ మృగములకు నమస్కారము చేసెదరు. నా యొక్క నూనెను మరియు ద్రాక్షసమును తాకవద్దు. చూశారా? All that dwell upon the earth shall worship him, whose names were not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. If any man has an ear, let him hear. భూనివాసులందరూ అనగా జగదుత్పత్తి మొదలుకొని వధింపబడి ఉన్న గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవగ్రంథమందు ఎవరి పేరు వ్రాయబడలేదు వారు ఆ మృగమునకు నమస్కారము చేయుదురు. ఎవడైనను చెవిగలవాడైతే వినుడు కాక. He that leadeth captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and faith of the saints. ఎవడైనను చెరపట్టవలనని ఉన్న ఎడలా వాడు చెరలోనికి పోవును. ఎవడైనను ఖడ్గము చేత చంపిన ఎడలా వాడు ఖడ్గము చేత చంపబడవలెను.
ఏ విషయంలో పరిశుద్ధుల ఓర్పును విశ్వాసమును. Now we had him coming last night with his great sword to kill. We find out that he gets killed with the sword too. The sword of the Word. God's Word, sharp two-edged sword. Slays him, puts him right down. ఇప్పుడు గత రాత్రి అతడు తన యొక్క గొప్ప ఖడ్గముతో చంపుటకు వచ్చుటను మనము చూశాము. అతడు కూడా ఖడ్గము ద్వారా అనగా వాక్యమనే ఖడ్గము ద్వారా చంపబడునని మనము కనుగొన్నాము. దేవుని వాక్యము పదును గల రెండంచులు గల ఖడ్గము అతనిని చంపును, పడద్రోయును. Wait till them seven thunders utter their voices to that group who really can take the Word of God and hand it there. It'll slice and cut and they can close the heavens, they can shut this or do that, whatever they want to. Lord, you'll be slayed by the Word that proceeds from His mouth is sharper than a two-edged sword. ఆ ఏడు ఉరుములు వాటి స్వరములు పలుకు వరకు వేచియుండు. ఆ గుంపు నిజముగా దేవుని వాక్యమును తీసుకున్న ఆ గుంపు దానినెక్కడ అందచేశారు. అది ముక్కల ముక్కలుగా నరుకును. వారు ఆకాశములను మూయగలరు. వారు దీనిని మూయగలరు లేక అది చేయగలరు. దీనిని వారు చేయాలనుకున్న మహిమ ఆయన నోటి నుండి వచ్చు ఖడ్గము ద్వారా అతడు చంపబడును. అది రెండంచుల ఖడ్గము కంటే వాడిగా ఉండును. They could call for 100 billion tons of flies if they wanted to. Whatever they say is going to happen because it's a Word of God coming from the mouth of God. Amen. God always, it's His Word, but He always uses man to work it. వారు కోరిన ఎడల 100 బిలియన్ల టన్నుల ఈగలను రప్పించగలరు. ఆమేన్. వారేమి చెప్పినప్పటికీ అది జరగబోతుంది. ఎందుకనగా దేవుని నోటి నుండి వచ్చున్నటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యము అది. ఆమేన్. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ అది చేయును. అది ఆయన వాక్యము. అది చేయుటకు దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనిషిని వాడుకొనును. God could call them flies down at Egypt, but He said, Moses, that's your job. I'll just tell you what to do and you go do it. He fully done that. అక్కడ ఐగుప్తులో దేవుడు వారికై ఆ ఈగలను పిలువగలిగెను. అయితే ఆయన అన్నాడు, మోషే, అది నీ యొక్క విధి. నీవేమి చేయవలనని నేను నీకు చెప్తాను. నీవు వెళ్ళి అది చేయి. అతడది సంపూర్తిగా చేశాడు. See, he could have chosen the sun to call him. He could cause the moon to call it or the wind to call it. But he said Moses. He chose his man. చూశారా, ఆయన వాటిని పిలుచుటకు సూర్యుని ఆయన పిలువగలడు. అది పిలుచుటకు ఆయన చంద్రుని కారకుడుగా చేయగలడు. అయితే ఆయన చెప్పాడు, మోషే, ఆయన మనిషిని ఆయన ఎన్నుకున్నాడు. All right. Now we find out here that this Satan, after being kicked out of heaven, incarnates himself in the beast, and now he is a beast. Antichrist, false prophet, and now beast, and given the name of death, and hell follows him. Fully Satan on his throne. Oh my. సరే, ఇక్కడ మనము చూస్తున్నాము, ఈ సాతాను పరలోకము నుండి పడద్రోయబడిన తర్వాత మృగములో తాను అవతారమెత్తాడు. ఇప్పుడు ఇతడు మృగము, అంత్యక్రీస్తు, అబద్ధ ప్రవక్త. ఇప్పుడు మృగము మరణమను పేరు ఇవ్వబడెను, మరియు పాతాళము అతనిని వెంబడించుచున్నది. సంపూర్తిగా సాతాను తన సింహాసనంపై ఉన్నది. ఓ మై. On the earth, he's Satan representative on the earth. That he now is head of the kingdoms of the world, the very same kingdoms that he offered to the Lord Jesus in Matthew 4. Satan now becomes a full king. భూమి మీద అతడు సాతాను భూమిపైన ప్రతినిధిగా ఉన్నాడు. అనగా ప్రపంచ రాజ్యములకు అతడు ఇప్పుడు అధిపతిగా ఉన్నాడు. మత్తయి 4లో ప్రభువైన యేసుకు అప్పచూపిన అవే రాజ్యములు. సాతాను ఇప్పుడు పూర్తిగా రాజయ్యాడు. Now this happens later on. He's false prophet now. He will become beast after a while when he breaks his covenant there with the Jews. You know how we. All right. Notice now,
He'd be given a heart of a beast at that time, and Satan will incarnate himself. Because when the church goes up, Satan's cast out. Amen. It's done, man. It's all this accusing is done. ఇప్పుడు ఇది తర్వాత సంభవించును. ఇప్పుడు అతని అబద్ధ ప్రవక్త అక్కడ యూదులతో తన నిబంధన విరమించుకున్న తర్వాత అతడు మృగమవుతాడు. ఎలాగో తెలుసా? సరే, ఇప్పుడు గమనించు. ఆ సమయంలో మృగం యొక్క హృదయము ఇవ్వబడును. సాతాను తనకు తాను అవతారమెత్తును. ఎందుకనగా సంఘం పైకి ఎత్తబడినప్పుడు సాతాను వెళ్ళగొట్టబడును. చూశారా? అది సంభవించును. అతని నేరములన్నీ ముగియేను. See, as long as the intercessor is still on the throne, Amen. Satan can stand there and accuse. Amen. Because he is the attorney of the other side. He is the opponent of Christ. గమనించారా? చూడు, మధ్యవర్తి సింహాసనం పైన కూర్చున్నంత వరకు సాతాను అక్కడ నిలబడి నేరారోపణ చేయును. ఎందుకనగా అతడు అవతల ప్రక్కన వాదించువానిగా ఉన్నాడు. అతడు క్రీస్తుకు విరోధి. And Christ he's standing there, the opponent is standing there saying, but wait, Adam fell. Adam done this. I conquered him. I got his wife to believe a lie. He said she'd be damned by it. I got it. మరియు క్రీస్తు అతడక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు. ఆ విరోధి అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు. అయితే ఆగు, ఆదాము పడిపోయాడు. ఆదాము ఇది చేశాడు. నేను అతన్ని జయించాను. అతని భార్య ఒక అబద్ధమును నమ్మునట్లు చేశాను. దాని ద్వారా ఆమె నశించునని నీవు చెప్పావు. నేను దాన్ని పట్టుకున్నాను అని చెప్తున్నాడు. But here's the mediator standing there. Amen. Amen. The kinsman redeemer. Amen. Stand there with a blood that can take the foulest sinner's heart and change it. The mediator is on the throne. Yes, sir. వారు నేరస్తులని సాతాను అన్నాడు. వారు కాదు అని ఆయన చెప్పగలడు. ఆ క్లోరాక్స్ మరకలను తీసివేయుటకు సిరాలో కాని మరి ఏ ఇతర రంగుల్లో కాని మరకలు తీసివేయుటకు తయారు చేయబడింది లేక కనుగొనబడినది. వారు దాన్ని కనుగొన్నారు. తిరిగి నీవు దానిని కనుగొనేంత వరకు అది దానిని పగలగొడుతుంది. Satan said, but they're guilty. He can say they're not. That's Clorox was invented or manufactured to take stain. Hallelujah. Take the color out of ink or any other stain. They got it, it'll break it up to you. You never will find it in. వారు నేరస్తులని సాతాను అన్నాడు. వారు కాదు అని ఆయన చెప్పగలడు. ఆ క్లోరాక్స్ మరకలను తీసివేటుకు సిరాలో గాని మరి ఏ ఇతర రంగుల్లో గాని మరకలు తీసివేటుకు తయారు చేయబడింది. వారు దానిని కనుగొన్నారు. తిరిగి నీవు దాన్ని కనుగొనంతగా అది దాన్ని పగలగొడుతుంది. It goes back to gases and all the way back to cosmic light and the past molecules and everything else. It turns back to the original where it come from. It's a creation had to come from a creator. అది తిరిగి వాయువులుగా వెళ్ళిపోతుంది. నేరుగా సూర్య వెలుగుగా వెళ్తుంది. గతములోని అణువులుగా ఎక్కడి నుండి వచ్చినవో ఆ ప్రారంభ స్థానానికి వెళ్తుంది. అది సృష్టి. ఒక సృష్టి అన్నది సృష్టికర్త యొద్ద నుండి రావలేను. But all the chemicals that was manufactured and put together, they're broke up, and that's just all there is to it. There's no more of it. Hallelujah. Even the very water substance it is blends with the Clorox, which is ashes. Amen. Glory to God. It's all clean. అయితే తయారు చేయబడిన ప్రతి రసాయనము మరియు కలిపినవి అవి విచ్ఛిన్నమైపోవును. అవి ఇక ఉండవు. దానిలోన నీరు అను పదార్థం కూడా క్లోరెక్స్తో కలిసిపోయి బూడిదయగును. ఆమేన్. దేవునికి మహిమ కలుగును కాక. అదంతా శుభ్రంగా ఉండును. That's what the blood of Jesus Christ does to the true child of God when he confesses that sin and stands there justified in his mercy, goodness. Even it's so
great till God said I can't even remember it anymore. And He's absolutely my son. దేవుని యొక్క నిజమైన బిడ్డ ఎడల యేసుక్రీస్తు రక్తము చేయునది అదే. అతడు ఆ పాపమును ఒప్పుకొని అక్కడ నిలబడిన ఎడల ఆయన యొక్క కనికర సంపన్నతలో నీతిమంతునిగా చేయబడును. అదెంత గొప్పదనగా అది ఇక ఎన్నటికీ నాకు జ్ఞప్తి లేదు అని దేవుడు చెప్పునంతగా అతడు ఖచ్చితంగా నా కుమారుడు.